ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करो सारे एक बारी कहो धान श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। सब साध संगत जी, मैं चरणजीत सिंह लखनऊ तो हाँ जी। मैं आप जी नूं एक साहब जी दे नाल साखी शेयर कर रहा जी, जिहड़ी कि मेरे नाल बीती हुई है जी। मैं जी, मेरी पोती अज तो कोई 10-12-15 साल पहले की गल है जी। मेरी पोती दे नाल एक सहेली सी जी, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੁਲਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਟੀ ਹੋਈ, ਪਲਸਤਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਤ ਜੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ 90-95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਨ ਪਰਾਗ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਰੇ सरदार जी मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ, ये भी मुझे कहते हैं जाए, अब सेवा बहुत हो गई है। तो वो हिंदी बोलती सी, तो मैं इस वास्ते थोड़ी हिंदी तुहाडे शेयर कर रहा वां, फिर मैं पंजाबी च कवां। फिर जी मैं क्या माता जी आप जी क्यों खाती हैं। कहते मुझे अच्छा लगता है मैं खाती हूँ। तो फिर मैं आप कहती हैं कि मैं ऊपर स्वर्ग में जाना चाहती हूँ, मैंने पूजा ज़िंदगी भर पूजा की है, तो क्या बात है। कहते हैं बस पता नहीं क्या बात है, मुझे लेने आते हैं सवेरे देवते आते हैं सफ़ेद कपड़ों में, और मेरे पास आके वापस चले जाते हैं, क्योंकि मेरे मुंह में मैं पान पराग खाती होती हूँ। और मुझे पूछती है क्यों खा रही हो। कहते मुझे अच्छा लगता है। मैं क्या बीबी आप तेरी जड़ी रुकावट आए पान पराग ही आ। तो मैं उन्होंने जवाई सी कोल, तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भी मेरी बात मानेंगे आप। कहते जी ठीक है दसो दादा जी। मैं क्या पान पराग बंद कर। कहते पान पराग बंद कर, आफत कर देगी, मार दी है सानू। मैं क्या मैं तुहानू तरीका दसदा। पुड़ी दे विच सौंफ, लाची, थोड़ी जी मिश्री, थोड़ी जी अपना नमक हल्का जा पा लो, थोड़ा जिहा होर कोई मिठी चीज़ पा के पुड़ी दे विच पा के इनू देना शुरू करो। उन्होंने जी उवें कीता, ते वो मेरे सामने मैं कराया, उन्होंने पीस पास के मिश्री मुश्री ले आई, सौंफ वगैरह उन्होंने दित्तियां। तो मैनू कहते सरदार जी ये तो बहुत मीठी है, ये तो बहुत स्वाद है। बस मैं क्या हुण इहदा काम हो गया। मैं कहा भैया काम हो गया, 24 घंटे के अंदर ना सतगुरु जगजीत सिंह ने कृपा कर देनी ये ते मैनू उम्मीद है। तो वो जी उन्होंने देने शुरू करती। तो मैं तुलसी की लैनी सी, तो मैं सत श्री अकाल करके वापस गया। मैं मैनू दस दे अजे की पोजीशन है। 8-10 घंटे बाद साध संगत जी मैनू फोन आ गया कि माता चढ़ाई कर गई। मैं उन्होंने पूछा किदा। कहता वो देवते आए और तुहाडी पुड़ी खा रहे थे, तो आए, कहता जी अब ठीक है, जो आप खा रही हो ना ये बढ़िया चीज़ है, तुम्हारा रास्ता साफ है। उन्होंने लैके अपने उस विमान ते लैके ते चले गए।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਲਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬਤਾਓ ਜੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਨੇ ਬਸ ਸਾਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਲੈ ਆਏਗਾ ਮੰਤਰ ਮੁੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ 10,000 ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ 10,000 ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ 20 ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ 10 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ 10 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮੱਛਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ आप मेरी बात मानेंगे? कहते हाँ अंकल जी आप जो को मानेंगे, हमारे पति आ जाएं। मैं कहा ये मीट अंडा मछली छोड़ दो, सतगुरु हमारे गुरु जी कृपा करेंगे, ज़रूर आ जाएंगे, मुझे विश्वास है उन पर। कहते अच्छा छोड़ दीजिए। छोड़ के मैं साध संगत जी उन्होंने सारे भजन दे दिता तिन्हों ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਜਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਆਤੀ। ਮੈਂ 12 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਭਗ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ। ਬੜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਗੈਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਡੰਡਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ आपने वो बताओ ये मीट अंडा शुरू खा दो? कहता नहीं वो मेरी हमने शुरू कर दिया है खाना। बस मैं क्या कहानी ख़राब हो गई थोड़ी। मैं क्या मैं बहुत नाराज़ हूँ, अब आप छोड़ोगे तो मैं घर चलना कि फिर मैं जावांगा, नहीं तो मैं नहीं हुण जाना। मैं नाराज़ होया। नहीं अंकल जी मेरे पैरी हत्थ है। उसकी माँ भी आ गई, उसकी भैन भी आ गई। मैं साध संगत जी फिर उसदे घर गया तो मैं नाराज़ होया। मैं क्या आपने बेटा जी क्या किया? आपके घर वाले आ गए थे तो फिर दोबारा आपने खाम खा ये खाना शुरू कर दिया, गंदगी चीज़ फिर खा डॉक्टर से खाना खा रहे हो आप। उस तो मैं कहा छोड़ो, और मैं तभी आएंगे जी आप बिल्कुल 100% छोड़ दोगे। साध संगत जी उन्होंने को मैं फिर छड़ा के घर वापस आया। 2 दिनों बंदे बाद फिर दरवाज़ा खड़का रात को फिर वापस आ गया। फिर मेरे को आया, कहना मेरे पिता जी आ गए। मैं सारे घर मेरे लैके आओ। घर लैके वो आए, सारे जने आए। मैं वो बुजुर्ग को पूछा, मैं कहा बाबू जी आप कहाँ चले जाते हो? कहता भाई साहब
मैं हरिद्वार चले जाता हूँ मैं रेलवे च काम करता सी, पास ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਰਿद्वार ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ पूजा करनी शुरू करती टेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फिर मैं फिर कहना पहले दिन मुझे एक सफ़ेद कपड़ों वालों ने दर्शन दिए कि घर जाओ। मैं घर आ गया। फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर मैं यहाँ आया, फिर उसी उसी बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। साध संगत जी उस सती सतगुरु राम सिंह जी के दर्शन हुए उन्होंने। मैं घर बुला के जो आया तो मैं कहा दस आ सन, साधु राम सिंह जी वाल फोटो करके कहते ये बाबा जी आए थे। मैं धन सतगुरु जगजीत सिंह जी ने मेरी लाज रखी। तो ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ। ਦੇਖੋ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਫਰੀ ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਊ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਭਜਨਬੰਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।